Lord. Good morning and welcome back to our Harp and Bowl morning devotions. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നും വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ദൈവം ഇന്നും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. Let's look to the Lord in prayer. Father, we want to thank you for this beautiful morning, Lord Father, where we can look up to you, Lord Father. Lord, as your word says, from the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Help us to praise you throughout the day. We pray, Father, that today's worship and message and intercession will be a blessing to us, Lord Father, and for the nations that we are praying for, Father. We give you praise. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to worship the Lord. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Shall we lift up our thanks and our praise to the one who deserves it? Amen. Let's sing together. I come before you today. Come on. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Sickness and heal all my pain. Thank you, Lord. Oh, we speak healing in Jesus' name. With a grateful heart, sing it out. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Now bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, and I just wanna thank you, Lord. And we lift our thanks to you, Jesus. Hallelujah, we bless your name. We thank you for our healing, Lord. We bless your name for every good thing you have done, Jesus. Oh, we give you praise, Can we just lift our voices? Come on, give him praise for all that he has done, for all the ways that he has led us through. Hallelujah. The good times, the hard times, he has been with us, Lord. You never left us, you never forsake us. You carried us through, Lord. You carried us through. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Lift your voice, sing. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord.
above all that He has given to us, above all that He has done. We thank you for who He is to us. Amen. യേശു നമുക്ക് ആരായിരിക്കുന്നു, അതോടെ നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്ന പകർക്കാണ്. ആമേൻ. നമുക്ക് സകലതുമായ നമ്മുടെ എല്ലാമായ കർത്താവായ യേശു, ആമേൻ, അതോടെ നമുക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. He gave us only one and only Son. Amen. Thank you, Father, for the greatest gift. ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നതാണ്. നീ എന്റെ സർവ്വം, നീ എനിക്കുള്ളവൻ, നീ എന്റെ സർവ്വം എല്ലാത്തിനും, നിൻ ജീവനെ തന്നതിനാ, നീ എന്റെ സർവ്വം എല്ലാത്തിനും. തേനിലും മധുരമാം, തേനിലും മധുരമാം യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. ചെറുപണം. നീ എന്റെ സർവ്വം, നീ എനിക്കുള്ളവൻ, നീ എന്റെ സർവ്വം എല്ലാത്തിനും, നിൻ ജീവനെ തന്നതിനാ, നീ എന്റെ സർവ്വം എല്ലാത്തിനും. തേനിലും മധുരമായി, തേനിലും മധുരമായി യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാം. Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like honey in the rock. Hallelujah. We bless you, Lord Father. We love you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord to all believers of Exodus Church around the globe. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am Gigi Verghese and Shiny, my wife. We live in the eastern province of Saudi Arabia. We have been in this land for over 25 years. We hope you all are safe and healthy. We are missing each one of you in person. We are so glad that we get to be with you this morning through this virtual service. God has a definite plan about everything He does. In His time, He makes all things beautiful. However tough be the situation, our God is with us all the time. He will not leave us nor forsake us. We as believers should trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all our ways, let's submit to Him and be confident that He will make our path straight. The word says, trust in Him at all times. Under any circumstances, we just need to trust Him. Romans 8:28 says, and we know that all things God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So whatever comes, we trust that we are not afflicted. God chose us from the beginning. He has predestined us and above all, made similar to the image of His Son. So let's trust and love our Lord with all our heart and might. May God bless each one of us. COVID-19 cases in Saudi Arabia are increasing exponentially. Kingdom is in lockdown. Some of our brothers have been tested positive. Kingdom is passing through a real difficult time. Its revenues have gone down tremendously and expense to deal with the pandemic is increasing day by day.
I request your prayers for the rulers to be guided and helped by the Almighty. Our children, Joanna, part of the youth church, and Joshua, part of the teens church, are in Kerala. May I request you all to uphold them in your prayers. I thank the beloved pastors of Exodus Church for the great mission they have undertaken to provide us with the manna each day in this challenging time. May God bless each one of us. Have a blessed day. Thank you. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങാണല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം, യഥാർത്ഥ സത്യതയും അങ്ങാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം അവരുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങാണല്ലോ ദൈവമേ അവരുടെ സൃഷ്ടിതാവ്, അങ്ങ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവേ, അവരും അങ്ങയുടെ ജനമാണല്ലോ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ സുവിശേഷം ഇനി അവിടെ അനേകരിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് യഥാർത്ഥ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച കർത്താവേ, അവരും ഈ യഥാർത്ഥ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും അവരനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദർശനങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും അങ്ങ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിശക്തമായിട്ട് കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ സുവിശേഷ സൗദിയിൽ മുഴങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വെളിപ്പെടണമേ ദൈവമേ. ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും കർത്താവരെ നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. COVID-19 കേസുകൾ കുറയുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തിനെയും ഡൽഹിയെയും തമിഴ്നാടിനെയും രാജസ്ഥാനെയും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാ അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കർത്താവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, COVID-19 ചുഴലിക്കാറ്റിനാലും ഭാരപ്പെടുന്ന ഒറീസയെയും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെയും പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങ് അവരെ വിടുവിക്കണമേ ദൈവമേ. അങ്ങ് അവരെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ മടങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ COVID-19 ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ ദൈവമേ. കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററെയും മറ്റെല്ലാ അതോറിറ്റീസിനെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കളക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയും നഴ്സസിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമേ ദൈവമേ. കർത്താവെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കെടുതികളും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡാമുകളെയും കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യെസ് ലോർഡ്, അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതായ സ്തോത്രം. എല്ലാ മാനവമഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവത്തിനും മേധി എന്നേക്കും ദൈവമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും വിനീതമായ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യം തന്നെ. പരിചയമുള്ള വേദഭാഗമാണ്, മനപ്പാഠം അറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിപരിചയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആഴം പരിശുദ്ധാത്മാവ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാതെ പോകരുത്. ഇത് പറയുന്നത് എന്നേക്കും, ഇന്നലെയും ഇന്നും
നാളെയും വരാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. യേശു അനന്യനായ, മാറ്റമില്ലാത്ത, മാറാത്ത കർത്താവാണെന്നാണ്. ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാലം മാറും തോറും മാറ്റങ്ങളും വരുന്നു. നാം വർഷങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പ്രായം വയ്ക്കുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, പുതിയ പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പെട്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി മാറുന്നു, ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നാം ചിലപ്പോൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം, യേശു ക്രിസ്തു മാറാത്തവനാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം നാം ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ദൈവാത്മാവ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവും ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവം മാറുന്നില്ല, വികാരമില്ല. വികാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം മാറുന്നില്ല. ഗതിഭേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അപ്പൊ പിതാവായ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം. ഈ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവായി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവം മാറുന്നില്ല, കർത്താവായ യേശു മാറുന്നില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറുന്നില്ല. അപ്പം ഈ 3 ഏകദൈവം എന്ന് നാം പറയാറുള്ള, വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള ദൈവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മാറുന്നില്ല. അനേക സംഗതികൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ യാക്കോബ് രചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ നാം ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരണം, അതിന് എന്ത് ക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തണം, നമ്മുടെ നാവിനെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അനേക ആഹ്വാനങ്ങളും നിബന്ധനകളും അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ്സ് ആണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ 5 അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വചനം സൗമ്യതയോടുകൂടെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്താനും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കാനും വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടെ യാക്കോബ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും എല്ലാ നല്ല വരങ്ങളും പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ആച്ഛാദനമില്ല, മാറ്റമില്ലെന്ന്. ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എബ്രായ ലേഖനം 13-8 വചനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്താണത്? ഒന്ന് നാം വീണ്ടും ഇതിനോട് ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപാട് പുസ്തകം വരെ ഒരു ഏട്, ഒരു ചിന്ത സമമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 15-ാം വചനത്തിൽ യാക്കോബിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ നാളും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. വെളിപാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 3-ാം വചനം വന്നപ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നു, ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ഒരു ഏട്, ഒരു ചിന്ത കാണുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. എബ്രായ ലേഖനം 13-8 പറയുന്നു, ഈ ദൈവം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത്, നമ്മുടെ മാറി മറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ ജീവിത പാതയിൽ വരുന്ന ആകുല ചിന്തകളുടെ, പ്രയാസങ്ങളുടെ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒന്ന് നാം ഉറച്ചു ധൈര്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഇതാണ്: മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം
എന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ദൈവം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉറച്ച ധൈര്യം, എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും നാം ഈ ദൈവത്തിൽ ഒരു നങ്കൂരമിട്ടതുപോലെ ഉറച്ച് കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ, ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കിട്ടും, കൃപ കിട്ടും, ധൈര്യം കിട്ടും, വിശ്വാസം കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയായി യേശുവിൻ്റെ മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരും. അപ്പം എബ്രായ ലേഖനം 13:8 യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനപ്പാഠം മാത്രമാക്കാതെ അതിൻ്റെ സത്ത് ഉൾക്കാമ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയും കൃപയും സമാധാനവും വിശ്വാസവും എല്ലാം വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമാറാകണം. നമ്മൾ ഈ കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശു എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കൂടിയിരുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് കേട്ട വചനവും നമുക്ക് ഇന്ന് സൗദിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു. Can we all look to the Lord in prayer? Father, we want to thank you for this beautiful morning. We want to thank you that you gave us this opportunity to listen to your word, Father, to worship together, to intercede, Father. We speak a blessing upon the nations, Lord, Father. We pray a shalom upon India, Lord, Father, especially with the increase in cases, Father. We pray in the name of Yeshua, Father, from next week onwards, Father, we pray that the cases come down in Jesus' name, Father. We speak shalom upon Kerala, Father. We pray, Father, for blessing upon Kochi, Lord, Father. We bless Ernakulam, Lord, Father. We pray for everyone who's listening to us right now. We pray for healing, physical healing, Lord, Father, emotional healing, Lord, Father, financial breakthroughs, Lord, Father. We thank you, Father, for you are with us, Lord, Father. You are guiding us, Lord, Father. We declare your Lordship over our lives, Lord, Father. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Thank you so much. See you tomorrow at 7 o'clock for Harp and Bowl Morning Devotions.